تو باید قدوس باشی مثل که من قدوس هستم. Now that is an important sentence from God because I have not read the Bible yet, so I don't know where this comes from. Okay. و این بسیار حرف قشنگی بود از طرف خداوند برای من، چون من اصلا کلام را نخوانده بودم. You must be holy as I'm holy is found in the Bible, you see. So when I read it, yeah. و من بعداً از کلام خداوند من پیدا کردم که خداوند همین چیزی را که خداوند برای من گفته بود که چون من مقدس هستم تو باید مقدس باشی. So when I read it in the Bible, I said, yes, this is what God said to me, you see. آمین. وقتی که من کلام خداوند را خواندم و من همین چیز دیدم که خداوند عین همین چیزی که خداوند برای من گفته بود. In other words, God is saying to me, don't commit sin anymore, the kinds of sin you used to commit in your past. و هر گناهی که تو در گذشته انجام داده بودی اصلا دیگه انجام ندی. Because I've given you the power to overcome evil within you. آمین. و خداوند برای پاستور گفته بود که من در تو قدرت میدیم که تو بتونی از اون گناه و از اون رنج بیای بیرون. Okay, so this is an important experience for me because you see, this kind of experiencing God is what the Bible was talking about. و این گونه شناخت خدا که این گونه شناخت که با خداوند من داشتم عین همین چیز در کلام خداوند من خواندم. Now that's what I'm saying, okay? I have not read the Bible. I don't know anything about God, but I did experience Him. That is far more important, okay? و من پاستور بو میگه من هیچ وقت کلام را نخوانده بودم اما من خداوند شناختم و من خداوند توانستم تجربه کنم. Yeah. So when people ask me, why did you become a Christian? وقتی که انسان ها از من سوال کرد که چرا تو مسیحی شدی؟ Then my answer is because I experienced Him. You see? و من به خیلی ساده میتونم جواب بگم به خاطر که من او را شناختم. میگه I experienced Jesus and I experienced God. That's why I became a Christian. من شناختم عیسی مسیح را و من شناختم خداوند را و به او خاطر است که من مسیحی هستم. In other words, nobody told me anything, and I've not read the Bible. Right? و هیچ کس برای من چیزی نگفت و من هیچ وقت کلام را نخوانده بودم در وقت. Okay, so it is important to understand all these because that is the kind of experience that you and I must have, right? Although it may not be the same as mine, but we know we have experienced God. و امین رقم که ما تجربه دارم، امین رقم تجربات شاید در زندگی شما باشه اما متفاوت، ولی خب شما این چیزا رو تجربه میکنید. Okay, now let's look at another verse. و در آیه دیگر میبینیم. Okay, we look at John chapter 6. و در یوحنا 6 میخونیم. 44 and 45. 44 and 45. Okay. Yes. Yohanna 6, 44 and 45. Okay. هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاده او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز بازپستن زنده خواهم ساخت. در کتب انبیا نوشته شده است همه از خدا تعلیم خواهند یافت، بنابراین هر کس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد نزد من می آید. آمین. Okay, now verse 44 tells us that we cannot come to Jesus unless God draws us to him. و ما هیچ وقت نمیتونیم که به عیسی مسیح بپیوندیم به جز اینکه خداوند ما را هدایت کنه. Now how are we drawn to him? و چگونه ما میتونیم با اون نزدیک شویم؟ Now verse 45 says we have to be taught by God. و ما باید از خداوند اول یاد بگیریم و تعلیم بگیریم. Now it says here in verse 45, everyone who has heard and learned from the Father, you hear and learn from him. That's how he points you to Jesus. و هر کسی
که صدای خداوند بشنوه و از خداوند تعلیم بگیره، اون زمان در واقع تو را هدایت کرده به عیسی مسیح. Okay, which shows that Jesus is the means, is the person through whom we experience God and through whom we will have our salvation. و ما باید بفهمیم که عیسی مسیح یک مکانی است که ما میتونیم آرامش، صمیمیت و صلح را پیدا کنیم. Okay, now so I will not explain further, but I just want to ask this question. Okay, what kind of attitude must we have in order to hear and learn from God? و من زیاد دنبال ننم، من فقط یک سوال مونم که چگونه خاصیت، چگونه خصلت ما داشته باشیم که بتونیم صدای خداوند را بشنویم. Because very few people in this world really experience God in such a way that you can hear him and learn from him, and he's pointing you to know Jesus. و چون در دنیا بسیار کمی از آدم‌ها میتونه صدای خداوند رو بشنوه و میتونه با خداوند باشه و میتونه او را در زندگی خود ببینه. So what kind of attitude must we have? و چگونه خصلتی ما داشته باشیم که کار ما این چیز را ما داشت بتونیم So دریافت. let's look at Acts chapter 10. و در مکاشفه اعمال رسولان. Yeah. Okay. Verse 1 and 2. Acts 10, 1 and 2. و اعمال رسولان 10 آیه 1 و 2 میخوانیم. اوکی. در شهر قیصری Acts 10, 1 and 2. اوکی. در شهر قیصریه سراوانی به نام کرنیوس زندگی میکرد که جزو یک هنگ رومی به نام هنگ ایتالیایی بود. او مردی بود که پرهیزگار و خانواده خدا ترس داشت و پیوسته به درگاه خدا دعا میکرد و به نیاویان اسرائیلی صدقه بسیار میداد. آمین. So this is a story about this Roman soldier. و این یک داستانی است که داستان یک پلیس رومانیایی است. And he's in charge of 100 soldiers. و این یک از عضوی از 100 نفر آرمی یا پلیس بود. Yeah, he's a special person. و این یک آدم بسیار اسپیشال بود. Because it says here he's very devoted to God. و چون در اینجا نوشته که بسیار نزدیک بود با خدا و از خدا میترسید. Yeah, and he doesn't worship the Roman gods. و او he worships only the one God. Okay? و او هیچ وقت خدای رومانیان را پرستش نکرد. او فقط خدای یک و یگانه را پرستش میکرد. All right. Now notice that he loved the Jewish people. اما در اینجا همچنان دوست داشت مردم یهودی را. Now that's also very special, right? It's very unusual for somebody to a Roman soldier to love the Jews. و او بسیار یک خاصیت یک چیز خمالیت بود. مثلا او بسیار اسپیشال است وقتی که یک رومانی یک یهودی دوست داشته باشه در او. And also he prayed to God continually, right? و او همیشه با خداوند حرف میزد و دعا میکرد. All right. Now let's go down to verse 22. و در آیه 22 در اینجا چه گفته؟ The same chapters 22 verse 22. اوکی. آنها پاسخ داد سروران کرنولوس که شخصی نیکوکار و خدا ترس است و نزد همه یهودیان نیکنام می باشد، از فرشته مقدسین دستور یافته که ما را به اینجا بفرستند و تو را به خانه خود دعوت کند تا به هر پیامی که داری گوش دهی. Okay, you notice in verse 22 it says here he's God-fearing man. و در اینجا در آیه 22 شما میبینید که خداوند گوش میده صدای انسان را. And in verse 2 we read, right, he's the one who feared God. و در اینجا چون ای آدم در آیه 2 شما خواندیم که همیشه از خدا میخواست و از خدا دعا میکرد.
And because he did that, God heard his prayer. و چون این با خدا نزدیک بود خداوند همچنان شنید دعای زیرا. And then in verse 22, it says here, right, that God directed this man to hear from Peter. Okay? و در اینجا خداوند برای فرشته را فرستاد که تا او را به درخواست‌های از او عملی کنه. Now Peter was a disciple of Jesus. و پتروس رسول کسته شاگردای عیسی مسیح. And so this Roman soldier has to hear from Peter, right? What is the good news? You see? و خبر خوش را همه پلیس از پتروس رسول شنید. Okay, now let's read 34 to 36. Verse 34 to 36. 34 و 36 رو میخوانیم. اوکی. پس پتروس سخنان خود را شروع کرد و گفت من به این حقیقت پی برده ام که خدا هیچ تبعیض قابل نمی شود. 36 خدا پیام خود را به قوم اسرائیل فرستاد و به این طریق مژده صلح و سلامتی را که به وسیله عیسی مسیح همه است ابلاغ نموده است. Okay. Now you notice in verse 35 again you see here the man who fears God. و در آیه 35 در اینجا گفته که صدای انسان را خداوند میشنوه. Now if you fear God and do what is right, God will welcome you. You see? وقتی که تو کارهای نیک انجام میدی خداوند همیشه از تو خوش آمدید مونه. Now how does he welcome you? و چگونه از تو خوش آمدید مونه؟ Verse 36 tells us. و آیه 36 برای ما گفته He extends his peace to you through Jesus. You see? و گفته تو صلح و سلامتی را از طریق عیسی مسیح تو دریافت کنی. And that was what I experienced. You see, I experienced a great sense of peace when I realized, right, when I experienced him. Okay. ما وقتی که با خدا آمدم او زمان ما همین آرامش واقعی را دریافت کردم. آرامش کامل را. Right. Now let's read 42 and 43. و 42 و 43 را میخوانیم. Okay. Verse 42, 43. Okay. 42 و 43. او به ما فرمان داد که به آن قوم اعلام کنیم و به این حقیقت شهادت دهیم که خدا او را داور زندگان و مردگان قرار داده است. Okay. Now you see in verse also, right? Yes, 43. Yeah. 43. Okay. Yeah. Okay. جمیع انبیا به او شهادت می‌دهد که هر کسی به او ایمان آورد و وسیله نام او گناهانش آمرزیده می‌شود. آمین. Okay. So you see here that Peter was telling this Roman soldier. و در اینجا پتروس رسول دمی پلیس چیز رو میگه That God gave Jesus the authority to judge the living and the dead. و برای عیسی مسیح وظیفه دیده شده که قضاوت کنه مردگان و زندگان را. That's why we speak about the second death, right? The spiritual death is much worse. و چرا ما در مورد مردن صحبت می‌کنیم که بسیار نگران کننده است. Because even those who have died, they will still be judged, right? They will have to be judged by Jesus. و هر کسی که بمره همچنان اونا رویش روز قضاوت خواهم شد. So you can see all the bad things that people do, right? Yeah, it can be very horrible, right? But when they die, it doesn't mean they escape, right? They will be judged even worse, right? و آنهایی که کارهای شرارت مونه یا کسی را اذیت و آزار میده به این معنا نیست که اونا مرد دیگه راحت شدن، اما وقتی که مرد در اونجا رویش قضاوت میشه، رویش اونجا تصمیم گرفته میشه. So the verse tells us that no one can escape God.
و هیچ کس نمیتونه از خود از زیر قضاوت خدا دور شد. Everyone will have to answer for what he has done. You see. و هر کس باید پاسخ بده چه چیزایی رو اونها انجام دادن. Now this is important because he's talking to a Roman soldier. You see. و این خیلی مهم است چون این در یک آدم پلیس رومانیان صحبت کرده. Because when you're in the military and you are the one in control, then the temptation to do evil is very great. و چون تو وقتی تو در زیر قانون باشی در زمان هر اشتباهی را که تو کنی تو را باید گوشمالی بده بایست. Right. And so Peter says that when you believe, in other words, when you are committed to Jesus, then you will receive the forgiveness of sins. وقتی در اینجا پتروس رسول گفته اگر تو ایمان بیاری به عیسی مسیح او زمان تو همه گناههای تو بخشیده میشه. Now remember that this Roman soldier, he fears God. That is very important, right? و همه پلیس رومانی خداوند با خداوند بود و خداوند شناخته بود و این خیلی مهم است. Yeah, which means that he's very careful, right? With what he does, he makes sure he doesn't do wrong things. و او درک کرده بود که چه چیزا رو ما انجام بدیم، خیلی مواظب بود و او هر چیزی رو که انجام میده بسیار با احتیاط انجام میده. And then what happens in verse 44? و در اینجا چی verse 44? آیه 44 رو ما میخونیم. اوکی. پتروس هنوز صحبت میکرد که روح مقدس بر همه شنوندگان نازل شد. Right. Now you can see God welcomed them, you see. و خداوند اونا رو خوش آمدید گفت. Because when Peter was still speaking, the Spirit of God came upon the Roman soldier and his family. و وقتی که پتروس رسول همین صحبت‌های در حال ادامه دادن بود که روح مقدس آمد روی از اونا. So you can see now they experience God, you see. و او زمان اونا خداوند بهتر شناخت. Yeah, and there was peace between him and God. و اونجا یک آرامش خاص بود با همه مردم و خداوند. So we have to ask this question, are we at peace with God? Are we right with him? You see? و باید ما از خدا سوال کنیم که ما آیا با خداوند آرامش داریم؟ آیا ما در راه درست هستیم با خداوند؟ The answer to this, right? How do we experience this? To be at peace with God. What is the answer to this? و جواب از چی است که ما چگونه بتونیم آرامش با خداوند پیدا کنیم؟ The answer is to fear God, you see. و جواب شمی است که باید خواسته های خداوند به جا بیاریم. So in Acts chapter 10 we see the word fear God 3 times. و در اعمال رسولان ما خواندیم که باید ما خداوند باید پیدا کنیم بشناسیم. Now we have to clarify this matter of fearing God because in the Bible to fear God there are 3 meanings. Okay? و در اینجا باید ما بفهمیم که در اینجا وقتی که صدای خداوند میشنویم 3 معنا داره. The first meaning of fear is the fear of punishment. و اولین باره که تو صدای خداوند میشنوی او زمان تو رو کسته punishment مجازات کردن. تو رو مجازات میدن. Yeah. This is one of the things that this one we can all how do you put it? We experienced it. We know what it means. Okay. و ما همه از ما این چیز تجربه کردیم و ما میفهمیم معنای از چی است. As I said before, when I was young, I fear the gods because I'm scared. I'm afraid they will punish me. و ما گفتم در گذشته وقتی که ما صدای خداوند نشنیدم ما ترسیدم و او مرا جزا داد. So it doesn't matter what religion. Everybody fear their God. We don't want to get punished. و هیچ مهم نیست که در دین هست اما وقتی صدای خداوند میشنوی او زمان تو را جزا میده. So it might punish you by making you sick. It might punish you by making you poor. All right, that's the worst thing. Okay.
شاید تو را آزار بده تو مرشنی یا شاید تو را آزار بده تو فقیر شوی. Now, if we have fear of punishment, if we have this fear of punishment, then that is not a positive thing. We run away from the person. و اگر ما همین رقم جزا را ببینیم او عادلانه نیست، باید ما فرار کنیم. Okay, now that is the first meaning, right? و این معنای اول هست. Now, but yet in the Bible it says, if you know God, you don't have to be fearful of punishment. و وقتی که تو خداوند را تو میشناسی و خداوند را شناخته، تو nabاید نگران از ترس و از زجر باشی. Right. Now the second meaning is this, right? The second meaning is to fear God means you respect him. و معنای اصلیش یک وقتی تو خداوند را شناخته تو باید به او احترام بگذاری و احترام قائل شوی. Now it's like respecting our parents, for example. و برای مثال مثل از این ممکنه که تو پدر مادر احترام مونی. Now when you respect your parents, what do you do? وقتی که تو پدر مادر میخوای احترام کنی چه کارایی رو تو انجام میدی؟ Well, you're very concerned about you're concerned about what they think, right? And how they feel, okay? و تو در اول کاری که مونی تو در فکر مونی که پدر مادرم چی فکر مونه و چی احساس دارن. Right. So you will not do anything to make them unhappy, okay? To make them sad, okay? و تو هیچ کاری را انجام کوشش مونی کار انجام ندی که اونها را غمگین کنی یا پریشان کنی. So this is the second meaning of fear. When you fear God, you're careful about what you do. Right? و همچنان وقتی که تو خداوند را میبینی تو باید خیلی مواظب باشی که تو چی کار را در حال انجام دادن هستی. And you don't want to offend God, in other words, okay? و تو نمیخوای خداوند را خشمگین کنی یا ناراحت کنی. Now, of course, these two can be tied together because some people don't want to offend God because they fear God will punish them. خیلی آدم ها کسته میترسه وقتی که صدای خداوند نمیشنود چون میگه که مرا کسته حال جزا میده. All right. Now let's look at Proverbs chapter 8 verse 13. اوکی، امثال 8 آیه 13. اینجا نوشته که احترام به خدا یعنی نفرت کردن ابدی من از غرور و تکبر، از راههای بد و زبان دروغگویی نفرت دارم. آمین. Right. Now it says here to fear God, right, is to hate evil. و در اینجا گفته که وقتی که تو به خداوند میخوای احترام بذاری تو نفرت پیدا کنی از شرارت و بدبختی. So you can see all the problems that people have with one another. و تو میبینی که هر مشکلاتی که انسان ها با هم داره. A lot of bad things. We say a lot of bad things about each other. ما خیلی چیزای بد در مورد یک دیگه صحبت مونیم. There's a lot of pride in our hearts. و خیلی نفرت است در قلب از ما یک دیگه. And then of course that leads to violence, okay, aggression and violence. و مطمئن باشین که ناکسته بدی و بدبختی میاره. But the one who respects God is very careful not to do these kind of things. و کسی که به خداوند احترام داره اونا خیلی مواظب هستن هیچ چیزا رو انجام نمیدن. Now that is the second meaning of fear is respect God and honor him. و اینجا آخریش است که باید ما احترام به خداوند معنایش است که احترام به خداوند داشته باشیم و او را ببینیم که چی میخواد از ما. Right. Now we come to the third meaning. This one is the most important in the Bible. و این یک معنای دیگه هم است که او خیلی مهم است در کتاب انجیل. I don't know if you look at nature, when you go up to the mountain, you see the beauty of nature. So when you go up to the mountain and you see the beauty of nature. وقتی که تو در قله بلند وقتی که تو دنیای قشنگ رو میبینی what we see is it builds up a sense of awe. و تو در اونجا که میبینی sense of awe.
a sense of awe, right? Okay. و تو تعجب منی و قشنگی رو میبینی. In other words, you are so taken up by the beauty, right, that you are full of praise. You're full of how do you put it? You admire God greatly, right? و وقتی که او قشنگی رو تو دیدی و برای تو شگفت انگیز شد، و زمان تو خدای واقعی رو میفهمی کی هست، میشناسی. Yeah, that is the third meaning of fear of God. و او آخرین معنای است، او معنای بعدیش است که تو میتونی خداوند رو ببینی. So if a person experiences God, that is what will happen. He sees God's beauty and he is full of praise, right? و انسان هایی که وقتی که خداوند میبینه او زمان کاملا آرامش پیدا نه، کاملا لذت بخش میشه بلدش. Okay, but that one is the third meaning is something that you experience later, okay, as you build relationship with God. و امیر کم وقتی که تو ارتباط با خداوند نزدیک کردی او زمان بهتر تو او را میتونی بشناسی. Okay, so it is important to understand, right? We must have that fear of God. و این خیلی مهم است که ما باید درک کنیم، ما باید ارتباط با خداوند محکم کنیم. Maybe it starts with fear of punishment. That's nothing wrong with that. Okay. شاید شروعش از می باشه که تو را مجازات کنه، اما هیچ وقت مشکل نداره. But the second, then we can go from there to learn to respect God and honor Him. و از اونجا میتونیم شروع کنیم که با خداوند احترام کنیم. That is possible for us. We can do that. و این امکان پذیر است برای ما میتونیم این انجام بدیم. So if you learn this attitude towards God and towards His Word, you will find yourself getting closer to Him, right? و وقتی که تو خداوند پیدا کردی و به صدای او گوش دادی، او زمان تو بسیار خود را با او نزدیک میتونی احساس کنی. Okay, so I think I will close, but I'll close with this verse. It's a very important verse for everyone. و ما در اینجا خاتمه میدیم و با یک آیه و یک آیه برای همه از ما شما خیلی مهم است. Okay, it's in James chapter 4. و این یعقوبوس. James 4, 7 to 10. James 4. James 4, we just read James 4 verse 8, okay? That's enough, all right? Okay, James 4 verse 8. Okay. در یعقوب 4 آیه 8 میخوانیم. به خدا تقرب جوید که او نیز به شما نزدیک خواهند شد. ای گناهکاران، به دستهای خود را بشویید. ای ریاکاران، دلهای خود را پاک سازید. آمین. So we must be ready to change from our evil ways. و ما باید کاملا تغییر کنیم از یقین یا باور به رفتار شرارت. But the most important thing is we must draw near to God. If you draw near to God, He will draw near to you. و خیلی چیز خیلی که مهم است، باید ما هر قدر که نزدیک با خدا شدیم، خداوند هم اون قدر نزدیک با ما میشه. Because we have a God who will respond to us. He's not far away, He's near. Okay? و تنها کسی است که خداوند که جواب شما رو بده، او خداوند است، او دور نیست، او نزدیک همراه شماست. Okay, now so this the responsibility now rests upon us. It's our we must make that step to draw near to God. و او کل امی داستانا که است مربوط به خود از ما میشه که ما میخوای انتخاب کنیم که یک قدم پیش بریم با خداوند یا خیر. Of course, if you don't draw near to God, then He will not draw near to you. مطمئن باشین اگر تو با خداوند نخوای نزدیک شنی، خداوند هیچ وقت با تو نزدیک نمیشه. Now this verse many people have experienced. و این آیه را بسیار از آدم‌ها تجربهش داره. Because I read in the internet news about women in Iran. و من پاسور میگم ما یک چیزی رو در اینترنت خواندم در مورد یک شخص ایرانی بود. These are people who are
who are poor, right? They are poor people and they suffer a lot. و این شخص بود که بسیار فقیر بود و بسیار مشکلات در زندگی دیده بود. And so they turn to God, because when you are in this situation, you have nowhere else to turn. So they turn to God. و در اون شرایط او هیچ راهی نداشت، اما فقط تنها راهش خداوند بود و آمد به خداوند. And they actually they were sharing that when they did that, Jesus appeared to them. وقتی که این آدم این را انتخاب کرد که با خداوند باشه، اما او آدم عیسی مسیح را دید. So not just women, but some men also experienced this. و نه تنها او مرد ایرانی، خیلی کسای دیگه هم همین دقیقاً همین چیزا را در زندگی تجربه کرد. So God drew near to them, but he also showed them, right, who Jesus is. و وقتی که ما نزدیک با خداوند میشیم، او هم همچنان نشان میده برای ما که عیسی مسیح کی هستن. Now it makes a big difference for these women and men because they are suffering there, right? و این بسیار متفاوت است برای از شخص، چون او در بسیار مشکلات سپری کرده بود. So a lot of them became Christian not because somebody else told them about Jesus, but they themselves experienced who Jesus is. و خیلی آدم‌ها وقتی که مسیح شده، هیچ کس برای از اونها نگفته بوده یا شریک نکرده بوده درباره مسیحیت، اما خب عیسی مسیح خودش برای از اونها صحبت کرد. Of course, the police came and they wanted to arrest them because they see them as converting from Islam to Christianity. و وقتی که پلیس میخواست اونها را بگیره، چون اونها از مسیحیت، از مسلمان دور شده بود و مسیح شده بود. And actually some of them were arrested and they were treated badly, right, in prison. و در اونجا وقتی بعضی از اونها رو که گرفته بود، بسیار یک رویه بدی که در بودم رایش. But in prison they were able to tell other people about Jesus. وقتی که با اون همه رنج کنار میداد، اونا هم امکان پذیر شده بود که محبت عیسی مسیح رو با ایده همونجا با هم دیگه صحبت کنن. So the prison officer said to them, you cannot talk about Jesus. They say, why? You put me here. و در اونجا پلیس گفته بوده که تو نمیتونی در اینجا در مورد عیسی مسیح صحبت کنی. و گفته ده چرا؟ اگر مشکل داره مرا بازم در اینجا بان نگه دار. You put me here, so what can I do? I tell them about what I experienced. و یه آدم پلیس میگه که تو مرا در اینجا گرفته بندیگ ده. خب ما باید در اینا صحبت کنم از چیزی که من تجربه کردم در زندگی خود. So they stay in prison for a few years. After that, they were released, right? و اونا خیلی 4 سال در زندان بود، بعد از 4 سال اونا آزاد شد. But the police continue to follow them. They want to see who else these people are talking to. و پلیس همچنان دنبال حرفای از اینا بود که اینا میخواست بفهمه که در مورد از کی صحبت کنه. But it's okay because for them they don't mind, all right? و این درست مشکل نداره چون اونا اصلا برش مهم نیست. Because to know Jesus, to know God is much more than anything else in this life. You see? و در زندگی شما مهمتر از شناختن خداوند و عیسی مسیح هیچ چیز مهمتر نیست. So one of them said, they can take my money, they can take my house, they can take my land. I don't care because I have Jesus. و بعضی از اونا گفته بود اونا میتونه خانه از من بگیرن، میتونه زمین از من بگیرن، میتونه ثروت از من بگیرن، اما من هیچ نگران نیستم، من عیسی مسیح رو دارم در زندگی. So you can see these women and men, how did they start? How did they experience? Well, it started with fearing God. That is the thing. Right? و شما میتونین این مرد رو بشناسین که چگونه شروع کرد، چگونه پیش رفت، فقط دنبال صدای خداوند بود. When you have that attitude towards him, God will respond to you. اگر تو این گونه خصلت داشته باشی یا خاصیت داشته باشی، خداوند هم جواب از تو رو میده. So make it a name to draw near to God at all times. و کوشش کنید همیشه نزدیک با خداوند باشین، همیشه وقت. And you will experience how God will respond to you.
و تو میتونی و بعد از تو میتونی تجربه کنی که چگونه خداوند صدای است رو میشنوه. Okay, so I finished for today. و پاستور بو میگه که ما اینجا خاتمه میدیم امروز. Yeah.